Lockdown has really tested our will and patience within the last 8 months, and we have fought through the most adverse circumstances to be here today. Many of us had to put our yearnings on hold, and chasing your greatest dreams from home is no small feat. This is why IST TKMC is here to lend you a helping hand with today's fourth session of Detox. A warm welcome to all of you. Prepping for GATE exams will no longer be an arduous task because today we have with us Mr. Aravind S., an assistant engineer for Tangent Co Limited. He handles the subject of electrical for GATE and PSC exams in Sigma Institute. He will be illuminating us on the numerous benefits of GATE exams and how to strategize effectively to excel in them. Furthermore, he will be answering the whats, whens, whys, and hows of GATE exams. Delving right into today's session, let's learn the tactics to tackle GATE exams. At the end of the talk, there will be an interactive session where you can clear your doubts with Sir. You may either type your queries in the Meet chat box or you may unmute to ask. Sir, please do begin. Hello. Yes, sir, you're audible. Can I start? Yes, sir. Yeah. Okay. So good evening all. My name is Arvind. I am working as an assistant engineer in Tangent Co Limited. I am Tamil Nadu State Electricity Board currently working. Our Valpara section in charge, and I also handle a 110 power 22 kV substation. Along with that, I am a gate mentor work here. Gate mentor means addressing the common issues that the students are facing. That is third year, fourth year students main gate related doubts and clarity issues usually. So I usually deal with those students and help them in clearing gate examination and come out in flying colors. So session start here. Gate examination and overview. To start with, what is GATE? GATE examination is so students first year, second year students GATE examination is value college life enjoy time first year, second year. Third year students main GATE examination life I hope first year, second year, third year and final year students are here. So final year GATE examination importance 50% by that time almost late examination preparation time almost examination attitude examination students college final years toppers examination so examination preparation rank result chance students almost electrical engineering 2 lakh students 1,90,000 students proper preparation proper idea correct competition if you are very well preparing for GATE examination correct competition is within that 10,000 only. We have 2 lakh students clear I 90% students proper competition and importance rank chance. But this GATE examination is very, very easy. That is systematic, steady, with proper confidence, proper hard work and smart work. It is very easy to crack this GATE examination. And the importance of the level. So, that's the oral idea. Prepare you would find more beneficial. And discussion. So what is GATE? GATE examination means it stands for Graduate Aptitude Test for Engineers.
It is actually a benchmark for normalization of undergraduate engineering education country. Means നമ്മളിപ്പം ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു കോഴ്സ് ചെയ്തു അല്ലേ, നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്ത് നമ്മൾ 4 വർഷം പഠിച്ചു. നല്ല പ്രതീക്ഷയോട് കൂടിയായിരിക്കും നിങ്ങൾ മിക്ക സ്റ്റുഡൻസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. അതായത് ഫസ്റ്റ് ഡേ ഓഫ് ജോയിനിങ് യുവർ എന്താണ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ക്ലാസ് നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കും. ഫസ്റ്റ് ഇയർ ഇൻ ദ കോളേജ് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും നല്ല ഒരു എഞ്ചിനീയറായി മാറണം. യു ബി ഡെഫിനറ്റ്ലി ഫീലിംഗ് പ്രൗഡ് ഓഫ് യുവർ സെൽഫ്, അതിൽ യാതൊരു ഡൗട്ടും ഇല്ല. ബട്ട് എന്താണ് ഒരു ഫസ്റ്റ് ഇയർ സെക്കൻഡ് ഇയർ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് കോളേജിന്റെ ആ ഒരു ജോളി മൂഡ് അത് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവും. എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ എൻ്റെ പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചാണ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നത്. സോ ഫസ്റ്റ് ഇയർ സെക്കൻഡ് ഇയർ ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു എൻജോയ്മെന്റ് മൂഡിലേക്ക് കയറും. എന്റർടൈൻമെന്റ് മൂഡ്, റിലേഷൻഷിപ്സ്, ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. നിങ്ങൾ ആ ഒരു സ്റ്റഡീസിൽ നിങ്ങൾ ബാക്കിലോട്ട് പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. സോ നിങ്ങളൊരു തേർഡ് ഇയർ ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ എന്താണ് ഇതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അറിഞ്ഞൂടാതെ ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് സപ്ലിമെന്ററി പേപ്പേഴ്സ് ഒക്കെ വരാറുണ്ടാവും. ഇതൊന്നും ആക്ച്വലി എന്താണ് ഒരാളുടെ ഫ്യൂച്ചറിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. കാരണം കുറേ സ്റ്റുഡൻസ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ക്വരീസ് ഒക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട്. അതായത് എനിക്ക് ഇത്രയും ബാക്ക് പേപ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്, എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് അറിഞ്ഞൂടാതിരിക്കും, ലൈഫേ വെറുത്തുപോയി ഒരു അവസ്ഥയിലിരിക്കും. നിങ്ങളിൽ കുറച്ച് പേർക്കൊക്കെ ഉണ്ടാവും ബാക്ക് പേപ്പേഴ്സ്. പക്ഷെ എനിക്ക് അവരോട് പറയാനുള്ളത്, നിങ്ങൾ ഇതുവരെ എന്തായിരുന്നു എന്നുള്ളതൊന്നും യാതൊരു കൺസേണേ അല്ല. കാരണം വൺസ് നിങ്ങൾ ഗേറ്റ് എക്സാമിനേഷൻ ക്വാളിഫൈ ആയി നല്ലൊരു ടോപ്പ് റാങ്കിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ എവ്രിബഡി ഈസ് ഗോയിങ് ടു എന്താണ് റെസ്പെക്റ്റ് യു. നിങ്ങൾ ഇതുവരെ എന്തായിരുന്നു എന്നുള്ളത് ആരും ചോദിക്കാൻ പോകുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിനകത്തൊരു പോയിന്റ്. നമ്മുടെ ലൈഫിലും അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ. നമ്മളിപ്പോൾ ഒന്നും എന്താണ് ഒരു ഡൗൺ ആയിട്ട് ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ കുറെ സപ്ലിമെന്ററി പേപ്പേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കുടുംബക്കാരും എല്ലാവരും കുറ്റം പറയും. എന്താണ് അവൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ല, അവൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ല, ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. പക്ഷെ മൈൻഡിൽ നിങ്ങൾ വൺസ് ക്ലിയർ ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ഒരു ജോബിൽ ഒരു പൊസിഷനിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ താറ്റി പറയുന്നവരല്ല നെക്സ്റ്റ് ഡേ നമ്മളെ പൊക്കി പറയും. അത് അത്രയേ ഉള്ളൂ കാര്യം. ഞാൻ പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ആക്ച്വലി എ ബെഞ്ച് മാർക്ക് ഫോർ നോർമലൈസേഷൻ. നിങ്ങൾക്ക് സപ്ലിമെന്ററി പേപ്പർ ഉണ്ടെങ്കിലോ നിങ്ങൾക്ക് GP കുറവാണെങ്കിലോ നിങ്ങൾക്ക് പ്ലേസ്മെന്റ് കിട്ടാതെ പോയെങ്കിലോ നിങ്ങൾ ഒന്നുകൊണ്ട് പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ജസ്റ്റ് പ്രിപ്പയർ വെൽ ഫോർ ദ ഗേറ്റ് എക്സാമിനേഷൻ. ഗേറ്റ് എക്സാമിനേഷൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് അത് ക്രാക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങളൊരു ഇഷ്ടംപോലെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട്. ഏതെങ്കിലും ഒരു ലെവലിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതുപോലെ എന്തായിരുന്നു എന്നുള്ളത് ആർക്കും ഒരു വിഷയമില്ലാത്ത കാര്യമാണ്. അറ്റ് ദിസ് മൊമെന്റ്, അതായത് ഈ മൊമെന്റിൽ if you want to really study for GATE examination, you can start your preparation at this very moment. Past എന്ന് നടന്നുള്ളത് നമുക്ക് മോട്ടർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇറ്റ് ഇസ് കണ്ടക്ടഡ് എവറി ഇയർ ഓൺ ജനുവരി ഫെബ്രുവരി ടൈമിലാണ് യൂഷ്വലി നമ്മുടെ ഗേറ്റ് എക്സാമിനേഷൻ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് സം ടിപ്സ് ഫ്രം മൈ പേഴ്സണൽ ലൈഫ്. ഇത് പറയുന്നു സം ട്രിക്സ് ആൻഡ് ടാക്ടിക്സ് ടു സോൾവ് ഗേറ്റ് എക്സാമിനേഷൻ. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഞാൻ പറയാം, we have to understand the need of examination rather than syllabus. അതായത് നീഡ് ഓഫ് എക്സാമിനേഷൻ കൊണ്ട് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സിലബസ്, അതായത് ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഒരു മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഒക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സിലബസ് എല്ലാം ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം ആയിരിക്കും അല്ലേ. ബട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം നിങ്ങൾ ഒരു ഗേറ്റ് എക്സാമിനേഷൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നു ഫോർ മെക്കാനിക്കൽ ഓർ ഇലക്ട്രിക്കൽ. ഗേറ്റ് എക്സാമിനേഷൻ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ മീൻസ് ദ നീഡ് ഓഫ് എക്സാമിനേഷൻ ഈസ് അനാലിസിസ്. നിങ്ങൾ ഒരു അനാലിസിസ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു തന്നെ ആവണം. ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും എന്താണ് ക്ലാസ്സിലെ ടോപ്പേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. നിങ്ങൾ ഇനി കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്നുണ്ടാവും. ക്ലാസ്സിലെ ടോപ്പേഴ്സ് 9 പോയിന്റ് 10 പോയിന്റ് ഒക്കെ അടിക്കുന്ന സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടാവും. ചിലപ്പോൾ ആ സ്റ്റുഡൻസ്, ചിലപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ, ചിലപ്പോൾ ആ സ്റ്റുഡൻസ് എന്താണ് ഗേറ്റ് എക്സാമിനേഷൻ എഴുതിയായി കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് റാങ്ക് കുറവായിരിക്കും. കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അവർ പഠിക്കുന്നവർ അനാലിസിസ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ ആയിരിക്കത്തില്ല. അവരെന്താണ് തിയറിറ്റിക്കൽ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ പഠിക്കുന്നവരായിരിക്കും. ഞാൻ തിയറിറ്റിക്കൽ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അവരെ താഴ്ത്തി പറയുന്നതല്ല. തിയറിറ്റിക്കൽ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ പഠിക്കുന്നതിന് അതിൻ്റെതായ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട്, അനാലിസിസിലോട്ട് ഇറങ്ങി പഠിക്കുന്നതിന് അതിൻ്റെതായ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട്. ഫ്രം ദ ഗേറ്റ് എക്സാമിനേഷൻ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ യു നീഡ് ടു ബി മോർ അനാലിറ്റിക്കൽ. അതായത് ഒരു തിയറി പഠിക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിച്ചു, അതിൻ്റെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഏത് ഡെപ്ത് വരെ അതിനെ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് മെയിൻലി നമ്മൾ ഗേറ്റ് എക്സാമിനേഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നേരെ മറിച്ച് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എന്താണ് 9 പോയിന്റേഴ്സ് 9.5 പോയിന്റേഴ്സ് ഒക്കെ അടിക്കുന്നവര് ഇന്ത്യൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സർവീസ് എഴുതി ടോപ്പിലേക്ക് വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും. ഇത് യൂഷ്വലായിട്ട് വർഷങ്ങളായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അതായത് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു കേരള PSC എക്സാമിനേഷന് വേണ്ടി പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് തിയറിറ്റിക്കലായിട്ട് പഠിക്കുക, സർഫസ് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി. ബട്ട് സ്റ്റിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാം അറിയണം. പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഗേറ്റ് എക്സാമിനേഷൻ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ആണെങ്കിൽ ഇൻ ഡെപ്ത് നോളജ് നിങ്ങൾക്ക് വേണം. പിന്നെ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും എല്ലാ സബ്ജക്റ്റും ഇൻ ഡെപ്ത് നോളജ് ഒക്കെ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ പ്രാക്ടിക്കലി ഇമ്പോസിബിൾ ആണെന്നുള്ളൊരു വിചാരം വരും. ആക്ച്വലി അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. ചില പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയ ഉണ്ട്, അത് നിങ്ങളൊരു സബ്ജക്റ്റിനെ പറ്റി ആ ഒരു എക്സാമിനേഷനെ പറ്റി കൂടുതൽ അനാലിസിസ് നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും മൊത്തം ഏരിയയിൽ നിന്ന് ഡെപ്ത് നോളജിന്റെ ഒന്നും നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല.
80% of the subject comes from 50% of the syllabus. ഒരു മെഷീൻസിൽ ഒരു ഹലോ ഹലോ ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഒരു 80% ഓഫ് ദ സബ്ജക്ട് ഇസ് കമ്മിങ് ഫ്രം എന്താണ് 50% ഓഫ് സിലബസ് എന്നാണ്. അതായത് നമ്മളൊരു സിലബസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മൊത്തം സിലബസ് ഇൻഡെപ്ത് നോളജ് നമുക്ക് അറിയേണ്ട കാര്യമില്ല. നമ്മളൊരു പാസ്റ്റ് ഒരു 5 to 6 ഇയേഴ്സിന്റെ ഒരു അനാലിസിസ് നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും വേർ ദ വെയിറ്റേജ് ഈസ് കമ്മിങ് ഫ്രം എന്ന്. ചില പർട്ടിക്കുലർ പോർഷനിൽ അവർ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദിക്കും. അതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇടുന്നവർ ആ ഒരു പാറ്റേണിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇടാറുള്ളൂ. അല്ലാണ്ട് ഒരു ഡെപ്തിൽ നിന്ന് ഒരു പോർഷനിൽ നിന്ന് ഡീപ്പായിട്ട് ചോദിച്ചിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ഇയർ ഒട്ടും ഇമ്പോർട്ടന്റ് അല്ലാത്ത പോർഷനിൽ നിന്ന് അവർ ഡീപ്പായിട്ട് ചോദിക്കത്തില്ല. ഒരു സബ്ജക്റ്റിനകത്ത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോർഷൻസും നോൺ ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോർഷൻസും ഉണ്ടാവും. നിങ്ങളൊരു പ്രീവിയസ് പാസ്റ്റ് ഇയർ പേപ്പർ അനാലിസിസ് നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഒരു 5 ഇയർ പേപ്പർ നിങ്ങൾ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചില പോർഷനിൽ വളരെ ഇൻഡെപ്ത് ആയിട്ട് പോകുന്നതായിട്ട് കാണാം. ആ പോർഷൻസ് കറക്റ്റായിട്ട് വളരെ ഡീപ്പായിട്ട് പഠിക്കുക. അല്ലാത്ത പോർഷൻസ് പഠിക്കേണ്ട എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു. എന്താണ് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും 80% ഓഫ് ദ സബ്ജക്ട് 50% ഓഫ് ദ സിലബസിൽ നിന്ന് വരുന്നത് അത്രയും പഠിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് 180 ഒരു 80 വരെ വാങ്ങിക്കാന്നൊക്കെ വിചാരിക്കും. അതൊന്നും നടക്കത്തില്ല. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സബ്ജക്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തു. ആ സബ്ജക്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എത്ര പ്രിപ്പയർ ചെയ്താലും അതിൽ 10 ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ നമുക്ക് ഒരു 8 ക്വസ്റ്റ്യൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആ ഒരു 2 ക്വസ്റ്റ്യൻ ആർക്കും അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കി 50% പഠിക്കണ്ടേ എന്നൊരു ചോദ്യമില്ല. നമ്മൾ കേക്കിന്റെ മുകളിൽ ചെറി വെക്കുന്ന പോലെയാണ്. എന്താണ് ബാക്കി ഒരു 50% ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 50% സിലബസിൽ നിന്ന് വരും ക്വസ്റ്റ്യൻ. ആ ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടെ ആൻസർ ചെയ്യുന്നവരാണ് ആക്ച്വലി ടോപ്പ് ലെവലിലേക്ക് എത്തുന്നത്. ഇൻഫാക്ട് നമ്മൾ സിലബസ് ഫുള്ള് കവർ ചെയ്യണം. വി ഹാവ് ടു കവർ ദി entire syllabus, but how we are covering the syllabus is mattering a lot. Core portions, core subjects identify ചെയ്ത് ഇൻഡെപ്ത് ആയിട്ട് പഠിക്കുക. ഇല്ലാത്ത സബ്ജക്ട്സ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു തന്നെ ആകണം, ബട്ട് എന്താണ് സർഫസ് ആയിട്ട് അറിയാം. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് പാസ്റ്റ് പേപ്പർ അനാലിസിസ്. ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞു പാസ്റ്റ് പേപ്പർ അനാലിസിസ് സമയം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വക കാര്യങ്ങൾ കിട്ടും. ഏത് പോർഷനിൽ കൂടുതൽ ഡെപ്തിൽ വരുന്നു, റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു ഏരിയ ഉണ്ടാവും. ആ ഏരിയയിൽ എന്തായാലും പഠിക്കുക. ഈ വർഷം അല്ലെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ഇയർ വീണ്ടും അതേ ഏരിയ തന്നെ ചോദിച്ചിരിക്കും. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ട്രൈ ടു കംപ്ലീറ്റ് ദാറ്റ് പോർഷൻസ് വിച്ച് കംസ് ഫ്രീക്വന്റ്ലി. ഇതാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞത്. ചില പോർഷൻസിൽ ചില ടോപ്പിക്ക് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദിക്കും, പക്ഷേ അതിന്റെ പല പല ആംഗിൾ പല പല വേർഷനിൽ ചോദിക്കും. നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് തുറന്ന് ആ പോർഷൻ അങ്ങ് ഡീപ്പായിട്ട് പഠിക്കുക. അത്രേ ഉള്ളൂ. നെക്സ്റ്റ് എക്സാമിനേഷൻ ടൈമിൽ ഇൻഡ്യൂഷൻ ഈസ് നോട്ട് ആൻ ഓപ്ഷൻ. അതായത് നിങ്ങൾക്ക് കുറേയൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും, ബാക്കി ഒരു 10-15 ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാക്കി റിമൈനിങ് കൊണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക. നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഒരു 10 ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ കറക്കി കുത്തിയേക്കാം, കിട്ടണമെങ്കിൽ കിട്ടട്ടെ, അതിലെങ്ങാനും കറക്റ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നല്ല മാർക്ക് കിട്ടുമെന്ന് വിചാരിച്ച് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ എന്താണ് ഗേറ്റ് എക്സാമിനേഷനെ നിങ്ങൾ അപ്രോച്ച് ചെയ്യരുത്. ദാറ്റ് ഈസ് എ വെരി വെരി റോങ് മെത്തേഡ്. ഒരുപാട് സ്റ്റുഡൻസ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് നല്ല ബ്രൈറ്റ് ഔട്ട്പുട്ടുള്ള സ്റ്റുഡൻസ് അത് എഴുതി അങ്ങനെ പ്രോബ്ലം വരുത്തി ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. സോ നെവർ ഡു ദാറ്റ്. ഇൻഡ്യൂഷൻ ഇസ് നോട്ട് ആൻ ഓപ്ഷൻ. സപ്പോസ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു 4 ഓപ്ഷനിൽ ഒരു 2 ഓപ്ഷൻ കറക്റ്റ് ആണെന്ന് ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ, 2 ഓപ്ഷനിലാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ട് യു ക്യാൻ ഡു ഇസ് എന്താണ് യു ക്യാൻ മേക്ക് ആൻ ഇൻഡ്യൂഷൻ. അത്രേ ഉള്ളൂ. നെക്സ്റ്റ് ഫോക്കസ് ഓൺ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് തിയറി പാർട്ട്. തിയറി പാർട്ടിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷനിലേക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യുക. അത് ഞാൻ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അല്ലേ. നെക്സ്റ്റ് വി നീഡ് സ്മാർട്ട് വർക്കേഴ്സ്. അതിന്റെ അർത്ഥം ഹാർഡ് വർക്കേഴ്സിനെ ആവശ്യമില്ല എന്നല്ല. ചിലർ പറയുന്നുണ്ടോ എന്താണ് വി നീഡ് സ്മാർട്ട് വർക്കേഴ്സ് ആൻഡ് നോട്ട് ഹാർഡ് വർക്കേഴ്സ് എന്ന്. അങ്ങനെ ഒരു കാര്യമേ ഇല്ല. വി ആക്ച്വലി നീഡ് സ്മാർട്ട് വർക്കേഴ്സ് ഹു ആർ ഏബിൾ ടു ഡു ഹാർഡ് വർക്ക്. ഹാർഡ് വർക്കിംഗ് മീൻസ് ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം. ഒരു ഡെയിലി ഒരു 6 to 8 hours പഠിക്കുന്ന ഒരാൾ ആണ് യൂഷ്വലി ഹാർഡ് വർക്കേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. പക്ഷെ 6 to 8 hours പഠിക്കുന്നതിലല്ല, എങ്ങനെ ആ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത ടൈം പ്രോപ്പറായിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നു എന്നതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും നമ്മുടെ ഫൈനൽ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് മീൻസ് എന്താണ്, നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഡേ ഒരു സബ്ജക്ട് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ കുറെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് സംഭവിച്ചത്, നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ഡേ അതിന്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ പഠിക്കുന്നു. ബട്ട് നെക്സ്റ്റ് ഡേ നമ്മൾ എന്താണ് ഫസ്റ്റ് സബ്ജക്റ്റിനെ റിവൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഫസ്റ്റ് സബ്ജക്ട് പഠിക്കുന്നതിനേക്കാളും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഫസ്റ്റ് സബ്ജക്ട് റിവൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. ദാറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ദെൻ എന്താണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ സ്മാർട്ട് വർക്കിനകത്ത് പറയാനുള്ളത് വി ഹാവ് ടു ക്രിയേറ്റ് എ ഷോർട്ട് നോട്ട്. നമ്മൾ എപ്പോഴും പഠിക്കുമ്പോൾ ഷോർട്ട് നോട്ട്സ് ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് തന്നെ പഠിക്കണം. ഒരു സബ്ജക്റ്റിന്റെ ഒരു ഷോർട്ട് നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു പോക്കറ്റിൽ ഇടാൻ പാകത്തിലുള്ള ഒരു ഷോർട്ട് ബുക്കിനകത്ത് നിങ്ങൾ എഴുതി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എക്സാമിനേഷൻ കംസ്, അതായത് എക്സാമിനേഷന്റെ ഒരു പ്രീവിയസ് ഡേയിൽ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും പോലെ എല്ലാ സബ്ജക്റ്റും പക്കയായിട്ട് റിവൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അൺലെസ് യു ഹാവ് എ ഷോർട്ട് നോട്ട്.
നിങ്ങളൊരു ഷോർട്ട് നോട്ട്സ് കറക്റ്റായി പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിനേഷൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി നിങ്ങൾ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്ത് പഠിക്കുന്ന ഒരാളെക്കാളും ഒരു 5 to 6 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും. കാരണം ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്ത് പഠിക്കുന്ന ആൾ ഷോർട്ട് നോട്ട്സ് ഉണ്ടാക്കാതെ പഠിക്കുന്ന ആൾ പ്രീവിയസ് ഡേയിൽ ഇതെല്ലാം റീകളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല എന്നുള്ളൊരു പോയിന്റ് ഉണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് അക്സെപ്റ്റ് ദ സ്ട്രെസ്. സ്ട്രെസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ എക്സാമിനേഷൻ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂല് എന്താണ്, എക്സാമിനേഷൻ നടക്കുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരു സ്ട്രെസ് വരാറുണ്ട്. സോ എന്താണ് സംഭവം, ആ സ്ട്രെസ്സിനെ നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഈ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ എക്സാമിനേഷൻകാർക്കും വരാറുള്ളത് തന്നെയാണ്. ആ സ്ട്രെസ്സിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് പോവാം. പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ഇൻ ദ റേസ്. ദാറ്റ് മീൻസ് എന്താണ്, നിങ്ങളൊരു എക്സാമിനേഷൻ നിങ്ങളൊരു റേസിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് വിചാരിക്കാം, നിങ്ങളൊരു റണ്ണിംഗ് റേസ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം. ആ ഒരു റണ്ണിംഗ് റേസിനകത്ത് നിങ്ങൾ കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന വേറെ സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടാവും. ഐ മീൻ വേറെ സ്റ്റുഡൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ആക്ച്വലി കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ. ദർ വിൽ ബി ലോട്ട് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് കോമ്പീറ്റിംഗ് ഫോർ ദ എക്സാമിനേഷൻ സിമിലർ ടു റണ്ണിംഗ് റേസ്. അതായത് നിങ്ങൾ ഒരു ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക, നിങ്ങൾ എവിടെ എത്തി, നിങ്ങളുടെ പൊസിഷൻ എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞാലേ നിങ്ങൾക്ക് ഓട്ടം കൂടുതലാക്കണോ കുറവാക്കണോ എന്നൊക്കെ പറയാൻ പറ്റും അല്ലേ. സോ വാട്ട് യു ഹാവ് ടു ഡു ഇസ് എന്താണ്, യു ഹാവ് ടു എന്താണ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ഇൻ ദ റേസ് ആൻഡ് അനലൈസ് ദ പെർഫോമൻസ് ബൈ യൂസിങ് ടെസ്റ്റ് സീരീസ്. ടെസ്റ്റ് സീരീസ് ഒക്കെ എഴുതി നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു പേഴ്സണൽ അനാലിസിസ് നടത്തിയാലേ നമുക്ക് നീറ്റ് എക്സാമിനേഷന് എന്താണ് ഒരു അപ്പർ ഹാൻഡ് നമുക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ. ഫോളോ സം ടോപ്പേഴ്സ്. അതായത് കുറച്ച് ടോപ്പേഴ്സിനെയൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്യുക മീൻസ് എന്താണ്, അവരുടെ പ്ലാൻ അതുപോലെ എടുത്ത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യണമെന്നല്ല. യു ഹാവ് ടു ടേക്ക് ദർ പ്ലാൻ എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടേതായ രീതിക്ക് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യണം. നോ പ്ലാൻ ഇസ് പെർഫെക്റ്റ്. അവർ ചിലപ്പോൾ നൈറ്റ് ഒക്കെ ഇരുന്നായിരിക്കും പഠിക്കുന്നത്, നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ നൈറ്റ് കംഫർട്ടബിൾ ആയിരിക്കത്തില്ല. വാട്ട് യു ഹാവ് ടു ഡു ഇസ് എന്താണ്, യു ഹാവ് ടു പ്രിപ്പയർ, യു ഹാവ് ടു മേക്ക് എ പ്രോപ്പർ പ്ലാൻ. യു ഹാവ് ടു എന്താണ്, യു ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് യുവർ ഓൺ കൺവീനിയന്റ് ടൈം. അവരെ പ്ലാൻ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാം, പക്ഷെ അത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടേതായ രീതിക്ക് വേണം ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ. ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ ഓഫ് ദ പെർഫെക്റ്റ് പ്ലാൻ, അതിനെയാണ് നമ്മൾ ആബ്സല്യൂട്ട് പെർഫെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. വൈ ഷുഡ് ഐ റൈറ്റ് ഗേറ്റ്? ഗേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, യൂഷ്വലി ഇറ്റ് ഈസ് കൺസിസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ഫാക്കൽറ്റീസ് ഫ്രം IISc ബാംഗ്ലൂർ. ഗേറ്റ് കമ്മിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഗേറ്റിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇടുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ IISc ബാംഗ്ലൂരിലെ സ്റ്റുഡൻസ്, ഐ മീൻ ഫാക്കൽറ്റീസും അലോങ് വിത്ത് 7 ടോപ്പ് IITs ആണ്. നമ്മൾ ടോട്ടൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ എത്ര അറൌണ്ട് 23 IITs കറന്റ് ഉണ്ട്. In 23 IITs 7 ടോപ്പ് IITs ഉണ്ട്, which are very old IITs. IITsലെ ടോപ്പ് ഫാക്കൽറ്റീസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഗേറ്റ് എക്സാമിനേഷന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, അലോങ് വിത്ത് ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻസ് ആൻഡ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ MHRD. സോ അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എക്സാമിനേഷൻ്റെ ഒരു ലെവലും ആ എക്സാമിനേഷൻ്റെ റീച്ച് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. ബെനിഫിറ്റ്സ് ഓഫ് റൈറ്റിംഗ് ഗേറ്റ് എക്സാമിനേഷൻ. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് എന്താണ്, മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, എല്ലാവരും ഗേറ്റ് എക്സാമിനേഷൻ എഴുതുന്നത് എന്തിനാണ്, ഫോർ ഗെറ്റിംഗ് ഇൻ ടു എ ഡ്രീം ജോബ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡ്രീം ജോബിലേക്ക് കയറാൻ വേണ്ടിയാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഗേറ്റ് എക്സാമിനേഷൻ കൊടുക്കുന്നത് അല്ലേ. സോ നിങ്ങൾ ഗേറ്റ് എക്സാമിനേഷൻ, ഹലോ Yes, sir. Please do continue. Okay, fine. ഹലോ ഓക്കെ. സോ നിങ്ങൾ എന്താണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്, എക്സാമിനേഷൻ നിങ്ങൾ എഴുതുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ മിക്ക സ്റ്റുഡൻസിന്റെയും ആഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പബ്ലിക് സെക്ടർ ജോബിൽ അല്ലെങ്കിൽ പബ്ലിക് സെക്ടർ അണ്ടർടേക്കിങ്സിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ കയറണമെന്നാണ് അല്ലേ. കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ കോളേജിലെ പ്ലേസ്മെന്റ് വഴി നിങ്ങൾ കയറുന്നതിനേക്കാളും ഒരു ഹെവി ആയിട്ടുള്ള പാക്കേജാണ് നിങ്ങൾ ഈ പബ്ലിക് സെക്ടർ അണ്ടർടേക്കിങ്സ് വഴി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത്. അറൌണ്ട് 35 to 40 പബ്ലിക് സെക്ടർ അണ്ടർടേക്കിങ്സ് എന്താണ് നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ ഗേറ്റ് ത്രൂ ഗേറ്റ് വഴി ഡയറക്റ്റ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് നടത്താറുണ്ട്. സോ PSU എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് സാലറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഒരു 1 lakhന് മുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ടോട്ടൽ സാലറി വരും. CTC നിങ്ങൾ കയ്യിൽ ഒരു 70,000 to 80,000 rupees നിങ്ങൾക്ക് കയ്യിൽ കിട്ടുന്നുണ്ടാവും. കയ്യിൽ കിട്ടുന്ന ക്യാഷിനേക്കാളും മോർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ഗീവ് യുവർ സെക്യൂരിറ്റി ഇൻ ദ സെൻസ് നമ്മുടെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് എക്സ്പെൻസസ്. അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം സപ്പോസ് ഒരു വീട് റെന്റ് എടുത്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക, വീട്ടിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഫർണിച്ചേഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് വേറെ ഇലക്ട്രോണിക് ഐറ്റംസ്, ഇതിനൊക്കെ ഈ ഇൻസ്പൈറ്റ് ഓഫ് ദ സാലറി ദേ ആർ ഗോയിങ് ടു പ്രൊവൈഡ് യു മോർ. ദാറ്റ് മീൻസ് എന്താണ്, സപ്പോസ് ഒരു നോർമൽ ഇത് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഗ്യാസ് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ് ഇതിനകത്ത് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു 1.5 lakhs നിങ്ങൾക്ക് ഒരു 5 year പീരീഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫർണിച്ചർ വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്ട്രാ അലവൻസ് ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഐറ്റംസ് വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് ഒരു 1 lakh 3 year പീരീഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാറുണ്ട്. ഇതൊന്നും പോരാതെ നിങ്ങളുടെ പേരിൽ നിങ്ങളൊരു വണ്ടി എടുത്തെന്ന് വിചാരിക്കുക. നിങ്ങളുടെ പേരിൽ വണ്ടി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മന്ത്ലി യു ആർ എലിജിബിൾ ഫോർ എന്താണ് റീഇംബേഴ്സിങ് അറൌണ്ട് 50 liters ഓഫ് പെട്രോൾ. ഒരു കാർ എടുത്താൽ ഇതൊക്കെയാണ് ആക്ച്വലി ഒരു ബേസിക് ലൈഫിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇമീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ചിലവുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അത് കൂടാതെ മെഡിക്കൽ കവറേജസ്, അതായത്
നമ്മുടെ ഇമീഡിയറ്റ് ഡിപ്പെൻഡൻസ്, അതായത് നമ്മുടെ പാരൻസ്, നമ്മുടെ അച്ഛനമ്മ, നമ്മുടെ വൈഫും മക്കള്, ഇവരുടെ എല്ലാവരെയും മെഡിക്കൽ കവറേജ് ഈ PSUs ഡയറക്ട്ലി ടോട്ടലി അവർ എന്താണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യം. മെഡിക്കൽ കവറേജ്, ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു എമർജൻസി വന്ന് ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് നടത്തണമെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു പേ എ ലോട്ട് ഓഫ് മണി. പക്ഷേ in the case of a public sector, if you are working in a public sector, it is damn sure that എന്താണ് they are going to cover the entire expenses for you. So നെറ്റ് നിങ്ങളെ കയ്യിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി ഹൈ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി എന്താണ് ഒരു 90% ഓഫ് ദാറ്റ് സേവിങ്സ് തന്നെ ആയിരിക്കും. സോ നോർമലി നമ്മൾ ഒരു കോളേജിലെ ഫൈനൽ ഇയേഴ്സിന്റെ പ്ലേസ്മെന്റിൽ കയറി പോകുന്നതിനേക്കാളും ഇൻ ദ ലോങ് റൺ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു റിട്ടയർമെന്റ് ടൈമിലൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും എന്താണ് ദിസ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി വെരി ഹൈലി ബെനിഫിഷ്യൽ. നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും നിങ്ങളെ കൂട്ടുകാരും ഫൈനൽ ഇയർ പ്ലേസ് ആയി പോയി, അവർ രക്ഷപ്പെട്ടു, എനിക്കൊന്നും ആകാൻ പറ്റില്ല, എനിക്ക് സപ്ലി ഉണ്ട്, സപ്ലിമെന്ററി പേപ്പേഴ്സ്, അതുപോലെ തന്നെ വേറെ ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം. ഇതെല്ലാം നിങ്ങളൊരു കുറച്ച് കാലത്ത് ഒരു 1 ഇയർ നിങ്ങൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ, നിങ്ങൾക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ, നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനെ എല്ലാവരെക്കാളും നിങ്ങൾ മുകളിലെത്തും ഇഫ് യു ആർ ഏബിൾ ടു ക്രാക്ക് ഗേറ്റ് വിത്ത് എ ഗുഡ് സ്കോർ. ഗുഡ് സ്കോർ ഇൻ ദ സെൻസ് യുവർ ഗേറ്റ് റാങ്ക് ഷുഡ് കം ബിലോ 500. ഒരു 500 താഴെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു സേഫ്റ്റിയിലെത്തും. കാരണം ജോബ് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ സേഫ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരുപാട് അഡീഷണൽ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട് ഗേറ്റ് എക്സാമിനേഷൻ. നമ്മൾ 1 by 1 ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. സോ ഹൈ സാലറി ആൻഡ് അതർ റിലേറ്റഡ് ബെനിഫിറ്റ്സ്, ഇൻഷുറൻസ് അലവൻസസ് ഫോർ പെട്രോൾ, ലാപ്ടോപ്പ്, ഫർണിച്ചേഴ്സ്, ഇലക്ട്രോണിക്സ്, ഇതെല്ലാം ഞാൻ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. പബ്ലിക് സെക്ടർ അണ്ടർടേക്കിംഗ്സ് ബേസിക്കലി 3 ടൈപ്സ് ആണ്: മഹാരത്ന, മിനിരത്ന ആൻഡ് നവരത്ന. പറഞ്ഞ അറൌണ്ട് 35 to 40 PSUs ഓരോ വർഷവും നമ്മുടെ ഗേറ്റ് എക്സാമിനേഷൻ വഴി നമ്മൾ എന്താണ് റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ആർ യു റെഡി ടു പേ ദ പ്രൈസ്. അതായത് എന്താണ് നമുക്കൊന്നും ഫ്രീ ആയിട്ട് ലോകത്തൊന്നും കിട്ടത്തില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഗേറ്റ് എക്സാമിനേഷൻ നിങ്ങളൊരു 1 ടൈം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ്. ആക്ച്വലി നിങ്ങളൊരു 1 ഇയർ മാക്സിമം നിങ്ങൾ ഫുൾ ഫ്ലെഡ്ജ് സ്റ്റഡീസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ യു ആർ ഗോയിങ് ടു ഗെറ്റ് ദ റിസൾട്ട്. ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്, ആർ യു റെഡി ടു പേ ദ പ്രൈസ് ഫോർ ഇറ്റ്. അതായത് യൂണിവേഴ്സ് എന്താണ് നമുക്കൊന്നും ഫ്രീ ഓഫ് കോസ്റ്റ് കിട്ടാൻ സാക്രിഫൈസ് സംതിങ് എന്നാണ്. സോ ജസ്റ്റ് ഒരു കുറച്ച് ടൈമിൽ നിങ്ങളൊന്ന് സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യാം ആൻഡ് യു ആർ ഗോയിങ് ടു ഗെയിൻ എ ലോട്ട്. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് എന്താണ് നെക്സ്റ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് MTech, MS ആൻഡ് PhD. ഇതിനെപ്പറ്റി പറയാം. ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ MTech, MS എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിൽ ഓടുന്നുണ്ടാവും എന്താണ് കഷ്ടപ്പെട്ട ഞാൻ എത്രയും നാള് എന്താണ് 4 വർഷം PhD ഗേറ്റ് എക്സാമിനേഷൻ സബ്ജക്ട്സ് ഒക്കെ പഠിച്ച് 52 പേപ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാവും, കുറെ സപ്ലൈ ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവും, എന്നോടാണ് നിങ്ങൾ MTech പഠിക്കാൻ പറയുന്നത് എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും കുറച്ച് പേരെങ്കിലും. സോ അവരോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, നിങ്ങൾ BTech പഠിച്ച പോലെയല്ല നിങ്ങളുടെ MTech ആയിരിക്കേണ്ടത്. നിങ്ങളുടെ BTechന് നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് ഫീസ് കൊടുത്താണ് ആക്ച്വലി പഠിക്കുന്നത് അല്ലേ. ബട്ട് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് MTech, ഇഫ് യു ആർ cracking gate and going to write this examination, the central government is going to pay you for the studies. നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ഇങ്ങോട്ട് ക്യാഷ് വന്ന് നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. സോ യു ഷുഡ് ഫീൽ പ്രൗഡ്. സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ആവശ്യം പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് സ്റ്റുഡൻസിനൊക്കെയാണ്. പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് സ്റ്റുഡൻസും ഡോക്ടറും പോസ്റ്റ് ഡോക്ടർ ഫെലോഷിപ്പും ഉള്ള സ്റ്റുഡൻസിനെയാണ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ഇപ്പം കറന്റ് ആവശ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. സോ നെവർ തിങ്ക് ദാറ്റ് MTech is a bad option. MTech from a good institute എന്ന് പറയുന്നത് will take you and will help you to come out in flying colors for damn sure. MTech from a good institute will help you to stand out from the rest. Okay, MTech options. So ഇത് ഞാൻ ഓൾറെഡി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളാണ്. എന്താണ് സപ്പോസ് നിങ്ങൾ MTechന് കയറി ഒരു IIT നിങ്ങൾക്ക് കോളേജ്, ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ TKM കോളേജിലെ സ്റ്റുഡൻസ് ആണ്, നിങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല നോളജ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞതുപോലെ എന്തെങ്കിലും സാഹചര്യം കൊണ്ട് ബാക്ക് പേപ്പേഴ്സ് ഒക്കെ വരാം. വെരി കോമൺ ആണ് ബാക്ക് പേപ്പേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ എക്സാമിനേഷൻ ടൈമിന് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വരുമോ, അതൊന്നും നിങ്ങളെ ബാധിക്കരുത്. ചില സ്റ്റുഡൻസ് ഒക്കെ ഭയങ്കര ഡിപ്രസ് ആയിട്ടൊക്കെ ഞാൻ ആക്ച്വലി കണ്ടിട്ടുണ്ട്. സോ ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ എന്തായിരുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണ്ട. ജസ്റ്റ് ഗോ അഹെഡ്. ദിസ് ഇസ് ദ റൈറ്റ് ടൈം. യു ഹാവ് ടു സ്റ്റാർട്ട് യുവർ പ്രിപ്പറേഷൻ ആൻഡ് ജസ്റ്റ് പ്രിപ്പയർ ആൻഡ് യു വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ക്ലിയർ ദ ഗേറ്റ് എക്സാമിനേഷൻ. ബെസ്റ്റ് ടൈം ടു പ്രിപ്പയർ എന്ന് അതൊരു സ്റ്റുഡൻറ് സാധാരണ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. വാട്ട് ഇസ് ദ ബെസ്റ്റ് ടൈം ടു സ്റ്റാർട്ട് ദ പ്രിപ്പറേഷൻ ഫോർ ഗേറ്റ് എക്സാമിനേഷൻ? ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു സേ ദാറ്റ് എന്താണ് ബെസ്റ്റ് ടൈം ഫോർ പ്രിപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് മൂവ്മെന്റ് ആണ്, ദ ടൈം വെൻ യു ആർ ആസ്കിങ്. അതായത് ഒരു സെക്കൻഡ് ഇയറിലൊക്കെ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നോർമൽ ആയിട്ട് റിലാക്സ്ഡ് ആയിട്ട് ഇരുന്ന് ഗേറ്റ് എക്സാമിനേഷൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. സെക്കൻഡ് ഇയർ, തേർഡ് ഇയർ ടൈമിലൊക്കെ ആണെങ്കിലും. അതായത് നിങ്ങൾ സബ്ജക്ട് പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ എന്താണ് ഗേറ്റിൽ നമുക്ക് മൊത്തം കോഴ്സുകാർ 52 കോഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മൊത്തത്തിൽ ഒരു 20 സബ്ജക്ട്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഗേറ്റ് എക്സാമിനേഷൻ ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ. ആ 20 സബ്ജക്ട്സ് നമ്മൾ ഈ മൊത്തം 4 വർഷം കൊണ്ട് പതുക്കെ പഠിച്ചാൽ യു ആർ ഗോയിങ് ടു ബെനിഫിറ്റ് എ ലോട്ട്. നിങ്ങൾ അപ്പോൾ തന്നെ ഗേറ്റ് എക്സാമിനേഷൻ ടൈം ആകുമ്പോൾ തന്നെ എന്താണ് യു ആർ ഗോയിങ് ടു എന്താണ് യു വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി എന്താണ് crack the examination very well.
നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ M.Tech better placements in top MNCs and PSUs. ഇപ്പൊ നിങ്ങളൊരു സെയിം കമ്പനി നിങ്ങളൊരു ബിടെക് ഫൈനൽ ഇയർ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും കുറച്ച് സ്റ്റുഡൻസ് ഒക്കെ ജോലിക്ക് കയറും, നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ കിട്ടത്തില്ലായിരിക്കും ചില സ്റ്റുഡൻസിനെങ്കിലും. സോ സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും റീസൺ കൊണ്ട് കിട്ടത്തില്ലായിരിക്കും. ഹലോ. സോ സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ സെയിം കമ്പനീസ് മേ ബി എന്താണ് കമ്മിങ് ടു M.Tech. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ബിടെക് ടൈമിൽ ഓഫർ ചെയ്യുന്ന സാലറി പാക്കേജ് ആയിരിക്കത്തില്ല when they are going to offer when you are doing M.Tech. ഒരു M.Tech-ൽ NITs ഒരു 23 IITs 32 NITs കറന്റ് ഉണ്ട്. സോ ഈ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിലൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ when they come for interview എന്താണ് they will see you in another level. നിങ്ങളെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ you will be placed in another level. ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു IIT അല്ലെങ്കിൽ NITs കഴിഞ്ഞ വർഷം 180 to 220 കമ്പനീസ് വരും. ടോപ്പ് കമ്പനീസ്, അതായത് മോർഗൻ സ്റ്റാൻലി, വിസ, മാസ്റ്റർ കാർഡ് അങ്ങനെയുള്ള കമ്പനീസ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്നത്. കുറച്ച് കോഡിങ്ങും കുറച്ച് നിങ്ങളുടെ ഗേറ്റ് എക്സാമിനേഷൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് ഗേറ്റ് ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ടാണ് നിങ്ങൾ അകത്തേക്ക് വരുന്നത്. സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി യു ബി ഹാവിംഗ് സം സബ്ജക്ട് നോളജ്. സോ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും പോലെ ഈ ബിടെക് ടൈമിൽ നിങ്ങൾ ടെക്നിക്കൽ എക്സാം ക്ലിയർ ചെയ്യുന്ന ആ പാട് M.Tech ടൈമിൽ നിങ്ങൾക്ക് ടെക്നിക്കൽ ക്ലിയർ ചെയ്യുമ്പോൾ വരാൻ ചാൻസ് ഇല്ല. സോ പ്ലേസ്മെന്റ്സ് ലൈക്ക് വിസ, ആമസോൺ, മോർഗൻ സ്റ്റാൻലി, ഫേസ്ബുക്ക്, സെയിൽ ഗോവിൻ, ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ലെവൽ എല്ലാം ഡബിൾ ആണ്. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് വൺ ഇസ് IIT, IIC, NIT ടാഗ്. ദ ടാഗ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ്. മരിക്കും വരെ ഈ ടാഗ് നിങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും. wherever you are going they will see you as an IITian അല്ലെങ്കിൽ ഒരു NITian അല്ലെങ്കിൽ ഒരു IITian. Are you the chosen one? That you have to decide. നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ളത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലാണ്. പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ടൈം ഒന്ന് സാക്രിഫൈസ് ചെയ്ത് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് സാക്രിഫൈസ് ചെയ്ത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് ഇസ് വെരി വെരി ഈസി എക്സാമിനേഷൻ ഫോർ എവരിവൺ. അതൊരു ആസ്പെക്ട് ആണ്. ഫെലോഷിപ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം, awarded by government organizations like DRDO. വാക്ക് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എന്താണ്, ത്രൂ ഗേറ്റ് മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഇറ്റ്സ് എ റിസർച്ച് ഓർഗനൈസേഷൻ. ഇറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു പേ യു വെരി ഹൈലി. അതുപോലെ തന്നെ M.Tech ഉള്ളവരെ they are going to take you in another level. Nothing comes free of cost, ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓൾറെഡി. അതുകൂടാതെ വേറെ സ്റ്റേറ്റ് ലെവൽ ഗവൺമെന്റ് എക്സാമിനേഷൻ ഉദാഹരണം പറയാൻ നമ്മൾ കേരള സിലബസ്, കേരളത്തിൽ ഇപ്പം കറന്റ് ഇപ്പൊ KCB, AE, PWD, AE ഒക്കെ സ്ഥിരം പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ ഈ എക്സാമിനേഷൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാലം ലോസ് ആവില്ല. യു വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി റീച്ച് വൺ ഡേ ഇൻകം യൂസ് ആവും. ആ ജോബിൽ നിങ്ങൾ എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന ഫസ്റ്റായി ഗേറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് ചില കൺഫ്യൂഷൻ വരാറുണ്ട്, നിങ്ങൾ നല്ല സ്കോറൊന്നും കിട്ടാറില്ല. ബിക്കോസ് എന്താണ് പ്രിപ്പറേഷൻ ആ ലെവൽ വരെ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവില്ല. ആ ഒരു കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. 1, 2, 3 വർഷം ആ പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. നിങ്ങൾ കാലിബറില്ല വിചാരിക്കുന്നു. എന്റെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് അനുസരിച്ച് ഈ സ്റ്റുഡന്റ് വെരി മച്ച് ടാലന്റ് ആൻഡ് വെരി മച്ച് ഹലോ സർ, ചെറുതായിട്ട് ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല സംസാരിക്കുന്നത്. മൈക്ക് ഒന്ന്. ഓക്കെ. ഹലോ. ഓക്കെ സാർ, ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആണ്. ക്ലിയർ ആണോ? സോ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. എന്താണ്, നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു TKMലോ സ്റ്റുഡൻസ് ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഗേറ്റ് എക്സാമിനേഷന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ബി എ ടൈം വേസ്റ്റ്. നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും അതൊരു ടൈം വേസ്റ്റ് ആയി മാറത്തില്ല. വൈ? ബിക്കോസ് എന്താണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, എന്താണ് ഗേറ്റ് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ വേൾഡ്, നമുക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ അതർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട്, ഇഷ്ടംപോലെ എക്സാമിനേഷൻസ് ഉണ്ട്. കേരള PSC തന്നെ എന്താണ് റൊട്ടേഷനിൽ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ, സബ് എഞ്ചിനീയറിനെയൊക്കെ വിളിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ്. സോ ഇതൊന്നും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമല്ല. ഇഫ് യു ആർ റെഡി ടു ഇൻവെസ്റ്റ് യുവർ ടൈം. നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ഇതിനായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ കുറച്ച് സ്പേസ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം. അത് മാത്രമേ എനിക്ക് മെയിനായിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളൂ. സോ ഞാൻ വൺസ് അഗൈൻ പറയാം, ഞാൻ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞു എന്താണ് ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം, ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഒരു 50-60 സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലും എല്ലാവരോടും പോയി ഗേറ്റ് എക്സാമിനേഷന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ ഞാൻ ഒരിക്കലും പറയത്തില്ല. കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ സ്റ്റുഡൻറ്റിനും അവരുടേതായ ഒരു ഇഷ്ടവും അവരുടേതായ താല്പര്യവും ഉണ്ടാവും അല്ലേ. ഇപ്പം എൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ ഞാൻ പണ്ട് പഠിച്ചപ്പോൾ കുറച്ച് സ്റ്റുഡൻസിന് എന്താണ് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് പോകാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. കുറച്ച് സ്റ്റുഡൻസിന് ഡാൻസ് ക്ലാസ്സിന് പോയി. കുറച്ച് സ്റ്റുഡൻസ് സ്വന്തമായിട്ട് ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. സോ ഞാൻ പറയുന്നത്, ഡു വാട്ട് യു ലൈക്ക്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് നിങ്ങൾ ചെയ്യാം.
ഡു വിത്ത് പാഷൻ. അൾട്ടിമേറ്റ്ലി നമുക്ക് എന്താണ് ഗേറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി നമുക്ക് എന്താണ് സാലറി ഒന്നും അല്ല കാര്യം. ഫൈനലി ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു സേ ദാറ്റ് ഹാപ്പിനെസ് ഇസ് ദ മാറ്റർ. ഹാപ്പിനെസ്, നമ്മൾ എവിടെ എന്നാലും ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുക. ഒറ്റ വാക്കിൽ പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ കുറ്റം പറഞ്ഞു, എഞ്ചിനീയറിംഗ് കഴിഞ്ഞ് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പോയി, എഞ്ചിനീയറിംഗ് കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പോയി എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടാവും. ചില സ്റ്റുഡൻസ് ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിൽ പോയി നല്ല ഹൈലി ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഹൈ ലെവലിലേക്ക് എത്തുന്ന സ്റ്റുഡൻസിനെയൊക്കെ എനിക്കറിയാം. നല്ല ഹൈ പൊസിഷനിൽ ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്ന സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട്. ഫോട്ടോഗ്രാഫി സെഷനിൽ തന്നെ ഡയറക്ഷൻ ലെവലിലേക്ക് പോയവരുണ്ട്, ഒരു ഡാൻസ് ക്ലാസ് ഇട്ട് സൂപ്പർ ആയിട്ട് പോകുന്നവരുണ്ട്. ജീവിതത്തിൽ ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം. അൾട്ടിമേറ്റ്ലി നമ്മുടെ വീട്ടുകാരെയും നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളെയും നമ്മുടെ ഫാമിലി, സ്വന്തം ഫാമിലി എല്ലാവരെയും കെയർ ചെയ്യുക, അവരോടെല്ലാം ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കുക. ദാറ്റ്സ് ഓൾ. എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഫോളോ ദ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾസ്. ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള പ്രിൻസിപ്പിൾസ് നമ്മൾ ഒരിക്കലും മറന്നു വരരുത്. ചിലവർ സാലറി എന്ന് പറഞ്ഞു പോകും, അങ്ങനെയൊന്നും പോകരുത്. പറയാനുള്ളത് ഫോളോ ദ ജസ്റ്റ് ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾസ്. സക്സസ് കംസ് ടു എവരി വൺ. അത് നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് നോട്ട് ചെയ്യാം. എല്ലാവരുടെ അടുത്തും സക്സസ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ എന്താണ് ട്രൈ, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഫെയിലിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ജസ്റ്റ് എ സ്റ്റെപ്പിംഗ് സ്റ്റോൺ ടു സക്സസ്. നമ്മളൊരു കാര്യം വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു 5 പ്രാവശ്യം കിട്ടത്തില്ല. പ്രത്യേകിച്ച് ഇതുപോലെ ഗേറ്റിലെ ടോപ്പ് റാങ്ക് വരുന്ന ഒരു ടോപ്പ് റാങ്കിൽ വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ആൻ ഈസി. ഇറ്റ് ഇസ് സിമിലർ ടു എ റണ്ണിംഗ് റേസ് അല്ലേ? നമ്മളൊരു റണ്ണിംഗ് റേസിൽ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മെയിൻ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൂടെയുള്ള ഓടുന്നവരെ കാണുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനകത്ത് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യം. അങ്ങനെ ഓടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഉസൈൻ ബോൾട്ട് വരെ തോറ്റുപോകും. കാരണം പ്രസന്റ് പൊസിഷൻ എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാത്തത് കൊണ്ട്. അതൊക്കെ പോട്ടെ. സ്റ്റഡി ഫ്രം ഫെയിലിയേഴ്സ്. എല്ലാവരും ഇപ്പൊ ആരെടുത്തും സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കർ ആയാലും ഉസൈൻ ബോൾട്ട് ആയാലും ആരാണെങ്കിലും എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ടൈം ഒക്കെ ഓടി ഒരുപാട് കോമ്പറ്റീഷൻസിൽ അവർ തോറ്റിട്ടുണ്ടാവും. അല്ലാണ്ട് ഫസ്റ്റ് ടൈം ഓടി അവർക്ക് ആർക്കും എന്താണ് മെഡലോ ഇതൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല. ഫെയിലിയർ ഇസ് എ സ്റ്റെപ്പിംഗ് സ്റ്റോൺ ടു സക്സസ്. വാട്ട് ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു സേ ഇസ് വർക്ക് ഹാർഡ് ആൻഡ് സ്മാർട്ട്ലി. സ്മാർട്ട് വേ ഓഫ് സ്റ്റഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്താണ്, ചുമ്മാ പഠിക്കുന്നതിനേക്കാൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ റിവൈസ് ചെയ്ത് പോവുക. ഷോർട്ട് നോട്ട്സ് ഉണ്ടാക്കി നിങ്ങൾ തേർഡ് സബ്ജക്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സബ്ജക്റ്റിന് ഷോർട്ട് നോട്ട് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റഡീസ് മീൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാം. അത് കഴിഞ്ഞ് ഫോർത്ത് സബ്ജക്ട് നോക്കുക, സെക്കൻഡ് ഫസ്റ്റ് തേർഡ് നോക്കുക. അങ്ങനെ ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് റിവിഷൻ നമ്മൾ ഒരു ബ്രെയിൻ സ്റ്റോൺ പ്രോസസ്സിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്താണ് മൊത്തം സബ്ജക്ട്സിൽ നല്ലൊരു ഗ്രിപ്പ് നമുക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ. നെക്സ്റ്റ്, സ്റ്റേ ഹെൽത്തി ആൻഡ് സ്റ്റേ ഹാപ്പി. എപ്പോഴും ഹെൽത്തി ആയിട്ടിരിക്കുക, എപ്പോഴും ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുക. So that's all. I would like to say thank you. I would like to thank Mr. Akwil for inviting me to this, for giving me an opportunity to address you guys, you brilliant guys. So thank you all of you for bearing with me. Thank you so much. Stay happy and stay healthy. Thank you so much, sir. I'm sure we all took away some valuable facts from your session. Now, if anyone has any questions, please feel free to share. You may either ask in the chats or you may unmute and ask. അക്വൽ, ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്ന് സാറിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക, ചാറ്റിൽ വന്നതൊക്കെ. അപ്പോൾ സാറിന് അതിനനുസരിച്ച് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാമല്ലോ. ജസ്റ്റ് റീഡ് ഔട്ട് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. Yes, sir. So one first question we have: how should we approach subjects to crack GATE? How should we approach? ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ഒരു സബ്ജക്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുക. ഫസ്റ്റ് ആദ്യമേ തന്നെ ഒരു ഗേറ്റ് എക്സാമിനേഷന്റെ സിലബസ് നോക്കുക. സിലബസിൽ നമ്മളെ കോർ സബ്ജക്ട്സ് ഒക്കെ നോക്കുക. ഒരു സബ്ജക്ട് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നോക്കുക. സബ്ജക്ട്സിൽ നിന്ന് ഏത് ഡെപ്ത് വരെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നതെന്ന്. അതായത് നമ്മളൊരു പ്രീവിയസ് ഇയർ പേപ്പേഴ്സ് ഒരു 5 to 10 years നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞായിരുന്നു, ചില പോർഷനിൽ ഭയങ്കര ഡെപ്ത് ആയിട്ട് പോകും. ചില സബ്ജക്ട്സ് ചില ടോപ്പിക്കിൽ വളരെ സർഫസ് ആയിട്ടേ പോകത്തുള്ളൂ. ചില ഏരിയയിൽ നിന്ന് തിയറിറ്റിക്കൽ മാത്രമേ ചോദിക്കത്തുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ 1 word മാത്രമേ ചോദിക്കത്തുള്ളൂ. 2 marks കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോർഷനിൽ നിന്നായിരിക്കും. ഒരു സബ്ജക്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഒരു 30 to 50% പോർഷൻ ആയിരിക്കും ഭയങ്കര കോർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ആ 50% പോർഷൻ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ കഴിയുക എന്നുള്ളതാണ് മെയിൻ ടാസ്ക്. പിന്നെ ആ സബ്ജക്റ്റിന്റെ ബാക്കി 50% പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല എന്ന് ഒരിക്കലും വിചാരിക്കരുത്. കാരണം ബാക്കി 50% ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസി 1 mark. ബാക്കി ആ 50% നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട എന്നുള്ള ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അല്ല. ആ ഒരു 50% നിന്നും നിങ്ങൾ എന്താണ് പഠിച്ചു തന്നെ ആകണം. സർഫസ് സ്റ്റഡി ആണെങ്കിൽ പോലും എന്താണ് ബേസിക് തിയറിയൊക്കെ ബാക്കി റിമൈനിങ്, അതായത് 1 markന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാൽ അത്രയായി. ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം, ഒരു 1 mark നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്ട്രാ മേടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ മേ ബി ഇൻ ദ എക്സാമിനേഷൻ ഒരു 5000 റാങ്ക് വരെ മുകളിലേക്ക് പോകും. ഒരു 6000 റാങ്ക് ഒരു 3000 റാങ്കും തമ്മിൽ വലിയ ഇന്റലിജൻസിന്റെയോ വലിയ ഹാർഡ് വർക്കിന്റെയോ ഡിഫറൻസ് ഇല്ലാന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. ഒരു 3000 or 8000 റാങ്ക് ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ ഒരു 1.5 markന്റെ ഡിഫറൻസിലൊക്കെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. സോ സബ്ജക്ട്സ് ഫുള്ളായിട്ട് പഠിക്കുക, കോർ പോർഷൻസ് നല്ല തറവായിട്ട് പഠിക്കുക, അനാലിസിസ് വർഷങ്ങളായിട്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിക്കുന്ന അനാലിസിസ് പോർഷനിൽ നിങ്ങൾ നല്ല ഡീപ്പായിട്ട് എന്താണ് പ്രോബ്ലംസ് തന്നെ ചെയ്ത് പഠിക്കുക.
നെക്സ്റ്റ് വൺ ടെസ്റ്റ് സീരീസ് ഈസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അതായത് ടെസ്റ്റ് സീരീസ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ റണ്ണിങ് റേസിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ. ടെസ്റ്റ് സീരീസിൽ എഴുതുമ്പോൾ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് കൂടെ റേസിലുള്ള ആളുകളെ നിങ്ങൾക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ. ടോപ്പ് റണ്ണർ ആരാണെന്നും ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്താൻ കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ എന്താണ് ആ ഒരു പൊസിഷനിലേക്ക് എത്തി അവനെ ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കത്തുള്ളൂ. അത് ഹ്യൂമൻ നേച്ചറാണ്. സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് എന്താണ് ഹൗ ടു ചൂസ് സബ്ജക്ട്സ്. സോ എനി അതർ ക്വസ്റ്റ്യൻ? യെസ് സർ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, എച്ച് സി വർമ്മ ആൻഡ് ഡി സി പാണ്ഡെ പോലെ ഗേറ്റിന് ഇക്വലന്റ് ആയ ബുക്സ് ഉണ്ടോ? ഏത് സബ്ജക്ട്സ് ആണ് ആക്ച്വലി ഉദ്ദേശിച്ചത്? സർ യെസ് സർ. സബ്ജക്ട് സ്പെസിഫൈ ഇല്ല, റിഗാർഡിംഗ് വിച്ച് സബ്ജക്ട്? സർ. ഞാൻ ആക്ച്വലി ഇലക്ട്രിക്കൽ ഓറിയന്റഡ് ആണ്, പറഞ്ഞോളൂ. യെസ് സർ, സബ്ജക്ട് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തില്ല. ആകെ ചോദിച്ചത് എച്ച് സി വർമ്മ ആൻഡ് ഡി സി പാണ്ഡെ പോലെ ഗേറ്റിന് ഇക്വലന്റ് ആയ ബുക്സ് ഉണ്ടോ? ഈ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സ് ഒക്കെ തന്നെ നിങ്ങൾ ആക്ച്വലി പഠിച്ചാൽ മതി. നല്ല ഒരു ഫോറിൻ ഓതർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സ് ഒക്കെ പഠിക്കണമെന്ന് ആക്ച്വലി നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. നിങ്ങൾ എങ്ങനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എന്നെല്ലാം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും. ഒരു എന്താ പറയാ, എച്ച് സി പാണ്ഡെയൊക്കെ നല്ല ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കാണ്. അതുപോലെ തന്നെ വി കെ മെഹ്ത്ത എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വളരെ പ്രിസൈസ് ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കാണ്. ചില ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സ് കൊള്ളത്തില്ല എന്ന് ആക്ച്വലി പറയാൻ പാടില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കൊള്ളത്തില്ല എന്ന് ചില ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സിനെ പറ്റി പറയാത്തത്. നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സ് കറന്റ് എന്താണ് നല്ലോണം പഠിക്കുക. ചില ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സിനകത്ത് കൺസെപ്റ്റ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് മോശമാണ്. ചില ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനകത്ത് ഒരുപാട് വലിച്ചു വാരി എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും. നമുക്ക് പ്രിസൈസ് ആയിട്ട് ഉള്ള ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക്, അതായത് യൂഷ്വലി നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക്, യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നല്ലതായിരിക്കും. ബാക്കി സബ്ജക്റ്റ് അറിഞ്ഞാലേ എനിക്ക് ആക്ച്വലി പറയാൻ പറ്റൂ, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കൂടുതൽ പറയാത്തത്. Yes, sir. Another question. Do we have the same sort of preparation for IES and GATE examination? IES and GATE examination. മനസ്സിലായി, നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. വി ഡോണ്ട് ഹാവ് ദ സെയിം ലെവൽ ഓഫ് പ്രിപ്പറേഷൻ. വി ഡോണ്ട് നീഡ്. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ IES എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 2 ടയർ ആയിട്ടാണ് നടക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് there will be a preliminary examination and after that there will be a mains examination. സോ പ്രിലിമിനറി എക്സാമിനേഷനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് ആണ്. ഇൻ ദാറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ജനറൽ എഞ്ചിനീയറിംഗും കുറച്ച് വരുന്നുണ്ട്. അത് എല്ലാത്തിൻ്റെയും കുറച്ച് ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ അറിയണമെന്ന് അവർക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്. അത് കൂടാതെ തന്നെ IES എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സർഫസ് ആയിട്ട്, അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഒരു സോൾഡർ എടുത്താൽ സോൾഡറിൽ എന്തൊക്കെ മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ടെന്ന് അറിയാം. സോൾഡറിന്റെ ഡിഫറെന്റ് മെറ്റീരിയൽസ് അലോയ്സ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ചുമ്മാ ഞാൻ മെറ്റീരിയൽ സയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സബ്ജക്ട് ഇലക്ട്രിക്കലിനെ ബേസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്താണ് വളരെ ഡീപ്പായിട്ട് തന്നെ എല്ലാ സബ്ജക്റ്റും ചോദിക്കാറുണ്ട്. പക്ഷേ ഫസ്റ്റ് ഇയർ പേപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എക്സാമിനേഷൻ വിച്ച് ഡസ് നോട്ട് റിക്വയർ ദ യൂസ് ഓഫ് കാൽക്കുലേറ്റർ. സോ അനാലിസിസ് അവർ ഒരുപാട് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യത്തില്ല. ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട്. അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് അവർ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ചോദിക്കും എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ്. വളരെ ബേസിക്, വളരെ ഫണ്ടമെന്റൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ IES അറിയണം. ബട്ട് അക്കോർഡിംഗ് ടു മീ IES പ്രിപ്പറേഷൻ വിൽ ബി മോർ ഈസിയർ. കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഒക്കെ വൺസ് പഠിക്കാൻ വളരെ ഈസിയാണ്. അതായത് പഠിക്കണം വെച്ച് പഠിക്കാതെ ജസ്റ്റ് വളരെ ഫ്രീ ആയിട്ട് റിലാക്സ് ആയിട്ട് ഇരുന്ന് വായിച്ച് പോവുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മെമ്മറൈസ് ചെയ്യാനും കഴിയും. ഒരു ഷോർട്ട് നോട്ടൊക്കെ വെച്ച് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുവിധം എന്താണ് ഡീപ്പിലോട്ട് പോകേണ്ട. ഫസ്റ്റ് പേപ്പറിൽ നിങ്ങൾ ശരിക്കും വായിച്ച് മാത്രം പഠിക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ക്ലിയർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ യു ബി ഹാവിംഗ് എ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് പേപ്പർ. ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് പേപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗേറ്റ് ലെവൽ ഒരു ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് അവർ വരത്തില്ല. ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് പേപ്പറും ആക്ച്വലി സോൾവ് ചെയ്യാൻ വളരെ ഈസിയാണ്. ഞാൻ ആക്ച്വലി സോൾവ് ചെയ്തിട്ട് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ട്, ബട്ട് ഇന്റർവ്യൂവിൽ ഔട്ട് ആയതാണ്. ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് പേപ്പർ മീൻസ് ബേസിക്കലി എന്താണ് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ തന്നെയാണ് അവർ ചോദിക്കുന്നത്. ഭയങ്കര കൺസെപ്റ്റ് ഓറിയന്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും ചോദിക്കത്തില്ല. ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾ അബൌട്ട് ഹൗ വി പ്രസന്റ്. ചിലപ്പോൾ ബേസിക് സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൈക്രോ പ്രോസസ്സറിലുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ, മൈക്രോ പ്രോസസ്സറിലുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നതായിരിക്കും. ചിലപ്പോൾ ഒരു 10 സ്റ്റെപ്പേ കാണത്തുള്ളൂ. ആൻഡ് ദേ ആർ ഗോയിങ് ടു ഗിവ് യു 20 മാർക്സ് ഫോർ ദാറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ യു ഹാവ് ടു എന്താണ് സാർ ഗേറ്റിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും വലിയ ടെക്സ്റ്റ് ഏതാണ്? കേട്ടില്ല. ഹലോ, ഗേറ്റിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും നല്ല ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഏതാണ്? ഗേറ്റ് ഏത് സബ്ജക്റ്റാണോ? കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി അല്ലേ KTU അല്ലേ നിങ്ങൾ? ഏറ്റവും നല്ല ടെക്സ്റ്റ് ഏതാണ്? ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സ് നിങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് എന്ന നിലയ്ക്ക് നിങ്ങളെ KTU സിലബസിൽ തന്നെ പറയുന്ന ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക്, ഇപ്പോൾ ഏത് ബ്രാഞ്ചാണ് താങ്കൾ എനിക്ക് കറക്റ്റ് അറിയില്ല. നിങ്ങൾക്ക് റെഫർ ചെയ്യാൻ പറയുന്ന ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഒക്കെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സ് തന്നെയായിരിക്കും. നിങ്ങൾ റെഫറൻസ് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും KTU സിലബസിന്റെ ഒക്കെ. സാർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ പോർഷൻസ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ ആ പോർഷൻ എന്താണ് ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ റിക്വയർഡ് ഫോർ ദ ഗേറ്റ് അനാലിസിസ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ പഠിക്കണമെങ്കിൽ അതിനെ ഡീപ്പായിട്ട് പഠിക്കുക എന്ന് മാത്രമേ എനിക്ക് പറയാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ. ഫസ്റ്റ് എന്താണ് KTUവിന് നിങ്ങൾക്ക് റെഫർ ചെയ്ത ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സ് തന്നെ നോക്കുക ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ. ഓക്കെ സർ, കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തോ. Any more question? Yes, sir.
Um, what are the subjects that we need to focus during our first year? അതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ്, നിങ്ങൾ ഏത് സബ്ജക്റ്റ് ആണോ, സപ്പോസ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ച സ്റ്റുഡന്റ് മെക്കാനിക്കൽ ആണെങ്കിൽ ബേസിക് മെക്കാനിക്കൽ മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്യുക. വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള സബ്ജക്റ്റ് ആണ്. ബേസിക് ഇലക്ട്രിക്കൽ ആണെങ്കിൽ ബേസിക് ഇലക്ട്രിക്കൽ ജസ്റ്റ് ഫണ്ടമെന്റൽസ് ഒക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിലെ ഫോക്കസ് ഗേറ്റ് എക്സാമിനേഷൻ ആയിരിക്കും, ഫൈനൽ ഇയറിലെ എക്സാമിനേഷൻ. അത്രേ ഉള്ളൂ. ഫസ്റ്റ് ഇയർ ഒക്കെ ജസ്റ്റ് അങ്ങനെ പോട്ടെ, കഴിയുന്നത് എൻജോയ് ചെയ്ത് പോകാനേ ഞാൻ പറയത്തുള്ളൂ, ഒരുപാട് ചിന്തിക്കുകയൊന്നും വേണ്ട. സെക്കൻഡ് ഇയർ കയറുമ്പോഴാണ് നിങ്ങളുടെ മെയിൻ കോർ സബ്ജക്ട്സ് ഒക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ സെക്കൻഡ് ഇയർ തൊട്ട് കുറച്ചും കൂടെ ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ട് കോർ സബ്ജക്ട്സ് പിക്ക് ചെയ്ത് ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ എന്താണ് അതിൻ്റെതായ ഫ്ലോയ്ക്ക് വായിച്ച് പഠിച്ച് പോകാൻ നല്ല വൃത്തിയായിട്ട്. അത്രേ ഉള്ളൂ ഗേറ്റ് എക്സാമിനേഷൻ. അങ്ങനെ പഠിച്ചു പോയാൽ ഫൈനൽ ഇയറിൽ നിങ്ങൾ എന്തായാലും 2 digit റാങ്കിൽ വരും, അല്ല 100% ഉറപ്പാണ്. Sir, tips for final years. ടിപ്സ് ഫോർ ഫൈനൽ ഇയർ സ്റ്റുഡൻസിനകത്ത് പറയാനുള്ളത് നല്ലോണം പഠിക്കുക, അത് തന്നെയാണ്. കാരണം നിങ്ങൾ ഫൈനൽ ഇയേഴ്സിൽ ആണ് നിങ്ങളുടെ ഈ ഗേറ്റ് എക്സാമിനേഷൻ വരുന്നത്. സോ യുവർ ഷെഡ്യൂൾ ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി വെരി ടൈറ്റ്. പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ കുറേ സെന്റിമെന്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. അതൊക്കെ സെന്റിമെന്റ്സ് എല്ലാം വിടുക. കഴിഞ്ഞു, സപ്ലി വന്നതും കഴിഞ്ഞു, അതൊക്കെ പോട്ടെ. സപ്ലിമെന്ററി പേപ്പേഴ്സ് ഒക്കെ എഴുതിയെടുക്കാന്നുള്ളേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾ സപ്ലിമെന്ററി പേപ്പേഴ്സിനകത്ത് കോർ സബ്ജക്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പേപ്പർ 9 point അടിക്കാൻ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് പഠിക്കുക, അത്രേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ. പേപ്പേഴ്സ് എല്ലാം ക്ലിയർ ചെയ്യുക. ജസ്റ്റ് ഗോ പ്രിപ്പയർ ഫോർ ഗേറ്റ് എക്സാമിനേഷൻ. ഗേറ്റ് എക്സാമിനേഷൻ എന്ന് മാത്രമല്ല, നിങ്ങൾക്ക് എന്താണോ ആഗ്രഹം, വേറെ എന്തെങ്കിലും പോകാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനുവേണ്ടി ഫോക്കസ് ചെയ്യുക. ലൈഫിൽ എന്തിനോടെങ്കിലും ഒരു പാഷൻ തോന്നുക. നമ്മൾ ഫൈനൽ ഇയേഴ്സ് ഒക്കെ ആവുമ്പോഴാണ് സ്റ്റുഡൻസിന് മെയിൻ ആയിട്ട് എന്താണ് ഒരു റിയലൈസേഷൻ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുന്നത്. തേർഡ് ഇയർ വരെയൊക്കെ മനസ്സൊരു കുട്ടികളെയും ഒരു എൻജോയ്മെന്റ് മൂഡിലൊക്കെ ആയിരിക്കും. ഫൈനൽ ഇയർ ആയി പകുതി കഴിയുമ്പോഴാണ് ദൈവം ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്, ഐ മീൻ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസിനും വരാറുണ്ട്. അപ്പോൾ എത്ര നല്ലോണം പഠിക്കുന്ന സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണെങ്കിലും എത്ര ഉഴപ്പുള്ള സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണെങ്കിലും ഫൈനൽ ഇയർ ആകുമ്പോൾ ഒരു ടെൻഷൻ വരാറുണ്ട്. അതിലൊന്നും ഒരു കാര്യമില്ല. ജസ്റ്റ് ക്ലിയർ ഓൾ ദി എക്സാമിനേഷൻ, ജസ്റ്റ് സ്റ്റഡി പ്രോപ്പർലി ഫോർ യുവർ. Yes, sir. At the question, will it be better to join coaching classes for GATE preparation? ഐ വുഡ് സജസ്റ്റ് എന്താണ്, ഇപ്പോൾ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഇയർ സ്റ്റുഡൻറ്റിനോട് എന്നോട് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറയും കോച്ചിങ് ക്ലാസ്സിലൊന്നും ജോയിൻ ചെയ്യേണ്ട. കാരണം ഫസ്റ്റ് ഇയറിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കോച്ചിന് ഇഷ്ടംപോലെ ടൈമുണ്ട്. സബ്ജക്ട്സ് അതിൻ്റെതായ ഒരു ടൈമിൽ എന്താണ് വരിപ്പോൾ പഠിച്ച് പോയാൽ മതി. യു ഡോണ്ട് റിക്വയർ എ കോച്ചിങ് സെൻറ്റർ. ഒരു സെക്കൻഡ് ഇയറും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. സെക്കൻഡ് ഇയറിലൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ആക്ച്വലി ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു കോർ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ആ ടൈമിലൊന്നും കോച്ചിങ് സെൻറ്ററിന് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഒന്നും വരുന്നില്ല. ഇഫ് യു ആർ റെഡി ടു സ്റ്റഡി ബൈ യുവർ ഓൺ, ദറ്റ് ഈസ് വെരി വെൽ. ഒരു തേർഡ് ഇയർ ഒക്കെ കഴിയുമ്പോഴാണ് ആക്ച്വലി ഒരു കോച്ചിങ് സെന്ററിന്റെ സപ്പോർട്ട് വരുന്നത്. കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി ഫോർ സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ നിങ്ങളുടെ മെയിൻ സബ്ജക്ട്സ് ഒക്കെ പോയി. ബട്ട് സ്റ്റിൽ തേർഡ് ഇയറിൽ ഇഫ് യു ആർ പെർസിസ്റ്റന്റ്, അതായത് ഇഫ് യു ആർ കോൺഫിഡന്റ് ഇനഫ് ടു ഡു ഹാർഡ് വർക്ക് വിതൗട്ട് എനി സപ്പോർട്ട്, യു ക്യാൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഗോ. നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് എന്താണ് തേർഡ് ഇയറിലാണെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിനേഷൻ എഴുതി ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നേ ഉള്ളൂ. സോ തേർഡ് ഇയർ സ്റ്റുഡൻസിന് ഞാൻ അതായത് നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളൊരു കോൺഫിഡൻസ് കുറവുള്ളവർ കോച്ചിങ് സെന്റർ ജോയിൻ ചെയ്യുക. സ്വന്തമായിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളവർ എന്താണ് പഠിക്കുക. Yes, sir. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, സർ എംടെക് കേരളയിൽ ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റി സാറിന്റെ അഭിപ്രായം എന്താ? എംടെക് കേരളയിൽ ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റി ഇപ്പം നിങ്ങൾ TKM സ്റ്റുഡൻസ് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നു, എംടെക് എന്താണ് കേരളയിൽ ചെയ്യരുതെന്നേ ഞാൻ പറയൂ. അതെൻ്റെ പേഴ്സണൽ അഭിപ്രായമാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞ് KTU മോശമെന്നൊന്നും അല്ല. നിങ്ങളെപ്പോഴും ഒരു സ്റ്റെപ്പ് മേലോട്ട് ചവിട്ടാനേ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാവുള്ളൂ. വെന്യൂർ എന്താണ് നിങ്ങളൊരു എന്താണ് ഒരു ഓറിയന്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മേളിലോട്ടായിരിക്കണം പോകേണ്ടത് എപ്പോഴും. അതായത് നിങ്ങളിപ്പോൾ TKM പഠിച്ചിട്ട് എൻ്റെ പേഴ്സണൽ ഒപ്പീനിയൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ TKM നിങ്ങൾ എംടെക് ചെയ്യരുത്. ദാറ്റ്സ് മൈ പേഴ്സണൽ ഒപ്പീനിയൻ. ചെയ്യരുതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം മോശമൊന്നുമല്ല. ഇപ്പം എൻ്റെ NIT സ്റ്റുഡൻറ്റ് വന്ന് ഇനി അടുത്ത എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവനോട് പറയും NIT ഇന്ന് ചെയ്യരുത്, നെക്സ്റ്റ് ഇനി മേളിലോട്ട് ചവിടണം, IIT ചവിടണം. IIT സ്റ്റുഡൻറ്റ് വന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ IISc കയറാൻ ഞാൻ പറയും. IISc സ്റ്റുഡൻസ് ചോദിക്കാറില്ല. സോ എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ അഭിപ്രായം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എംടെക് കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ അങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ശരിക്കും വരാൻ പാടില്ലായിരുന്നു. പഠിക്കാൻ ഇത്തിരി മടിയുള്ള ഏതോ ഒരാൾ ചോദിച്ചതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട്. ജസ്റ്റ് സ്റ്റഡി വെൽ, യു വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഗോ ടു അനദർ ലെവൽ. നിങ്ങൾ TKM കയറിയെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിന് മുകളിൽ പോകും. Are there any more questions? There are 2 questions in the chat box, Akwal. Okay. One from Vishnu. Okay, what's the question? Yes, sir. What's your opinion on shifting the eligibility from final to pre-final year? ഫൈനൽ ടു പ്രീ ഫൈനൽ ഇയറിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തത് നല്ലത് തന്നെയാണ്. കാരണം പ്രീ ഫൈനൽ ഇയർ സ്റ്റുഡൻസിന് തേർഡ് ഇയറിൽ ഒരു ഗേറ്റ് എക്സാമിനേഷൻ ഇല്ല എന്നുള്ള ഒരു കാരണം കൊണ്ട് മിക്ക സ്റ്റുഡൻസും ഉഴപ്പി തള്ളാറുണ്ട്. ഞാൻ പേഴ്സണലി കാണുന്നതാണ്. സ്റ്റുഡൻസിന്റെ അപ്രോച്ച് കണ്ടപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും തേർഡ് ഇയറിൽ ഇല്ലല്ലോ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത വർഷം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാന്നുള്ളത് ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് വരും. എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ ഒപ്പീനിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേർഡ് ഇയറിൽ എക്സാമിനേഷൻ വെച്ചത് 100% റൈറ്റ് ആണ്. കാരണം നിങ്ങൾ ഗേറ്റ് എക്സാമിനേഷൻ എഴുതി ക്രാക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളവർ തേർഡ് ഇയറിലെ പഠിച്ചു തുടങ്ങും സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ. അതൊന്നും. സെക്കൻഡ് തിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈനൽ ഇയർ സബ്ജക്ട്സ് ഒന്നും എന്താണ് ഗേറ്റ് എക്സാമിനേഷനകത്ത് വരാൻ പോകുന്നില്ല.
ഫൈനൽ ഇയർ സബ്ജക്ട്സ് ഒരിടത്തും വരാൻ പോകുന്നില്ല. തേർഡ് ഇയർ വരെയുള്ള സബ്ജക്ട്സ് ആണ് ഒരു 99%. 99 ഇലക്ട്രിക്കലൊക്കെ ഫൈനൽ ഇയറിൽ ഒന്നും ചോദിക്കാറില്ല. സോ തേർഡ് ഇയറിലെ എക്സാമിനേഷൻ വെച്ചതിനോട് എനിക്ക് വളരെ നല്ല അഭിപ്രായമാണ്. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് യു വിൽ ഫീൽ ദ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഗേറ്റ്. ഐ മീൻ ഗേറ്റിന്റെ എക്സാമിനേഷൻ ഒരു ഫീൽ നിങ്ങൾ ഇത്രയും നല്ലോണം ഒന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത എക്സാമിനേഷൻ നിങ്ങൾ അപ്രോച്ച് ചെയ്യും. കിട്ടുന്നോ ഇരിക്കുക ഒരു സെക്കൻഡ് കാര്യം. Yes, sir. Next is a question from Anju Siva. Sir, what if I've already attended GATE and I got a low GATE score? Can I join CET for MTech? She's a pass-out student. She's a pass out from which college? Sir, Hello? it hasn't been mentioned. She's just said that she's a pass-out student. CETയിൽ ജോയിൻ ചെയ്തോളൂ. ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഷീ വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് സ്റ്റൈപ്പൻഡ് ഓഫ് 12,400 per month. That is good thing. ഇപ്പോൾ എത്ര വർഷം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. She's a pass-out from TKM, sir. She's a pass out from TKM. ഒന്നും പ്രശ്നമില്ല. ഇഫ് യു ഹാവ് ദ വിൽ പവർ റിപ്പീറ്റ് വൺസ് അഗൈൻ. CET കയറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പറയാം റാങ്ക് അറൗണ്ട് ഒരു 2000 ഏരിയയിലേക്ക് ആയിരിക്കും വന്നിട്ടുണ്ടാവുക. സോ ഒന്നും കൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി എന്താണ് ഈ സ്ട്രെങ്ത്തിൽ തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി IITസിലേക്ക് കയറിപ്പോവും. ഇങ്ങനെയുള്ള സ്റ്റുഡൻറ്റ് എനിക്കറിയാം ഫസ്റ്റ് ടൈം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ ഈ കുട്ടിക്ക് CET എങ്കിലും കിട്ടി. ദാറ്റ് ഇസ് എ വെരി ബിഗ് തിങ്. CET അതായത് കേരളത്തിനകത്ത് ഒരു നല്ല കോളേജാണ് TKM CET എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് MTech ചെയ്യാൻ. പക്ഷേ സ്റ്റിൽ എന്താണ് ഒരു വർഷം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ഇത്രയും കിട്ടിയെങ്കിൽ ഇഫ് യു ഡിഡ്ന്റ് ഗെറ്റ് റിപ്പീറ്റ് വൺസ് അഗൈൻ. അതായത് എനിക്കറിയാം 5 വർഷമൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്ത് 5 വർഷവും സിവിൽ സർവീസ് എക്സാമിനേഷൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ്. 5 വർഷം ട്രൈ ചെയ്തു പ്രിപ്പയർ ചെയ്തു. പക്ഷേ ഷീ ഡിഡ്ന്റ് ഗെറ്റ്. എല്ലാവരും കുറ്റപ്പെടുത്തി. എന്തെങ്കിലും ജോലിക്ക് പൊക്കൂടെന്നൊക്കെ ചോദിക്കാനൊക്കെ തുടങ്ങി. ഒരു പുച്ഛഭാവത്തിലൊക്കെ എല്ലാവരും ചോദിച്ചു. പക്ഷേ ഇൻ ദ 6th year ഷീ ക്രാക്ട് ആൻഡ് ഷീ കെയിം ഔട്ട് വിത്ത് അബൌട്ട് 2-digit റാങ്ക്. അത് വൺസ് 2-digit റാങ്ക് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളോട് ആരും പ്രീവിയസ് ചാപ്റ്ററിനെ പറ്റി ചോദിക്കാൻ പോകുന്നില്ല. നിങ്ങൾ പ്രസന്റ്ലി എന്തായിരിക്കുന്നു ഇനി മുതൽ എന്താണെന്ന് മാത്രമേ എല്ലാവരും ഡിസ്കസ് ചെയ്തുള്ളൂ. സോ 5 വർഷമൊക്കെ കുറച്ച് മെന്റൽ പ്രഷറൊക്കെ അനുഭവിച്ചൊരു കുട്ടിയാണ്. സോ എനിക്കിപ്പോൾ ഈ കുട്ടിയോട് പറയാനുള്ളത് ഇഫ് യു ഹാവ് ദ വിൽ പവർ ജസ്റ്റ് ഗോ ഫോർ റിപ്പീറ്റിംഗ് വൺസ് അഗൈൻ. കാരണം നിങ്ങൾ പുറത്ത് അതായത് IIT NITസിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു എക്സ്പോഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും. ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു സേ യു ഷുഡ് ഗോ ഫോർ IITs ഓർ IISc Bangalore. The next question. Yes, sir. Sir, what about MTech in foreign universities without opting GATE? MTech in foreign universities, ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഇഷ്ടംപോലെ നല്ല യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ഉണ്ട്. സോ എന്തിനു ഫോറിനിൽ പോകണം എന്നൊരു ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഞാൻ എന്ന് ചോദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. വിത്തൗട്ട് അപ്പിയറിംഗ് ഫോർ ഗേറ്റ് ബി റൈറ്റ് ഫോർ ഗേറ്റ് എക്സാമിനേഷൻ. കാരണം ഫോറിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിന്റെ MTechനേക്കാളും വാല്യൂ ഉണ്ട് ഇന്ത്യൻ IITസിലെ MTech. ഇന്ത്യൻ IIT, ഇന്ത്യൻ IIScs എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ടോപ്പ് റാങ്ക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് ആണ്. ഇഫ് വി ആർ ഹിയർ ഇൻ ഇന്ത്യ ജസ്റ്റ് ഡു ഇൻ ഇന്ത്യൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് എന്ന് ഞാൻ പറയത്തുള്ളൂ. പക്ഷേ ഫോറിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിൽ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഐ വുഡ് നോട്ട് സജസ്റ്റ്. എൻ്റെ പേഴ്സണൽ ഒപ്പീനിയൻ ആണ്. ഇനി ഫോറിനിൽ പോയി അവിടെ MTech ചെയ്ത് അവിടെ സെറ്റിൽ ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ. Yes, sir. What about the opportunities if GATE is cracked in the third year itself? തേർഡ് ഇയറിൽ ക്രാക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ കറന്റ് ഗേറ്റ് എക്സാമിനേഷൻ്റെ വാലിഡിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 years 3 years ആണ്. സോ യു ക്യാൻ ഹോൾഡ് വൺസ് യു ഹാവ് ക്രാക്ഡ് എ വെരി ഗുഡ് സ്കോർ ഇൻ ഗേറ്റ് എക്സാമിനേഷൻ. സം കമ്പനീസ് ചില PSUs എന്താണ് ചില PSUs ഒരു വർഷം മുന്നേ ഉള്ള ഗേറ്റ് എക്സാമിനേഷൻ സ്കോർ കാർഡ് വെച്ച് ഇനി മുതൽ കാരണം ഈ വർഷം മുതലാണ് വീണ്ടും തേർഡ് ഇയർ എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റ് വന്നത്. സോ എന്താണ് ഡെഫിനറ്റ്ലി എന്താണ് ഈ PSUs എല്ലാം മറിച്ച് ഇനി പറയും. കാരണം തേർഡ് ഇയറിലെ സ്കോർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫൈനൽ ഇയറിലെ സ്റ്റുഡൻറ്റിൽ ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞ് ഇന്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല എന്നുള്ളൊരു ലെവലിലേക്ക് ഡെഫിനറ്റ്ലി മാറും. കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേർഡ് ഇയർ സ്റ്റുഡൻസിന് പിന്നെ എന്തിനാണ് ഗേറ്റ് എക്സാം എഴുതുന്നത് അല്ലേ? ജോലിക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദേ ക്യാൻ ഗോ ഫോർ ജോബ്സ്. ദേ ഷുഡ് ഗോ ഫോർ ജോബ് അല്ലേ? ഒരു 1-digit റാങ്ക് ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ജോബ് വേണമെങ്കിൽ ദേ ഷുഡ് നോട്ട് ലൂസ് ദർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഓൾ ദ PSUs വിൽ ബി abiding by the new rule. That's all. Sir, I think we are done. Are there any more questions? Okay. All right, sir. Thank you so much again. Thank It you was so indeed much. a pleasure, sir. It was indeed a pleasure. I should thank you guys. You and I think one more girl was there, Sri Lakshmi, for giving me an opportunity to address you guys. Okay. So be in touch. എന്ത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും ആർക്കോണോ എപ്പോണോ ചോദിക്കാം. My name is Aravind and you can get my personal contact number from Acquil. Thank you. Yes, sir. Thank you again to all of you for virtually gathering here. Today's session has come to an end. Have a good day. You may now disperse.